प्रभु जीशु नाम रे प्रिय भाई भणी को समस्त नमस्कार जनाऊे समस्ते भल थे प्रभु तुम समस्त सुस्थ सबल रखते वचन समस्ते आग को बढ़ते प्रभु परिचय पाते प्रतिदिन बाइबल पढ़ प्रभु ना निज जीवन को कटाओ मोर गोटे लक्ष्य तुम समस्ते प्रभुंर वचन शिख प्रभुंर आज्ञा भो आज टॉपिक हूँ उद्धार आज टॉपिक हूँ सबू जाति मान जो मैंने हिंदू मुस्लिम अनेक प्रकार क्रिश्चियन अनेक प्रकार जाति धर्म लोक अच्छा आज मु ए वचन नहीं कि आने टॉपिक नहीं कि आसे आज आम उद्धार विषय शिखवा आज जो माने मंदिर तो जाऊँ बाकी उद्धार कौन जानते मुस्लिम कौन जो मस्जिद तो जाऊँ उद्धार कौन जानते क्रिश्चियन चर्च तो जाऊँ उद्धार कौन जानते एमती अनेक जाति अच्छा जो माने जो जगह को जाऊँ तो उद्धार को जगार मिलबो तांके जानी ना खाली तांके गोटे नियम आमे गले आमे जाऊचु हाँ बोली तांके जाऊछंती बाकी उद्धार कौन तांके आज जानी ना आज जे कौन सी भाई माने मोर उड़िया भाषा बुझुछ मोर उड़िया कथा बुझुथिबा भाई मान को मु आज भाई मान को हो भौणी मान को मो छोट हो बड़ हो मो समस्त को पाए आज वचन द्वारा उद्धार विषय मु तमान को सिखेबी उद्धार केमती हेले आमे उद्धार पाइबा आज आसतु ए वचन रे आमे समस्त आगु को बड़ा प्रभु आज हमको निश्चिंत साहाय्य करे वचन मु तमान को डीपली माने क्लियरली मु तमको बुझे पारबे आ तमर आत्मिक ज्ञान बुद्धि तमे एबेठू तमे रेडी हो जे वचन रे आमे किंतु सिखु बोली समस्त माने कोन निजर माने जो तमे जो जगह रे अच्छे स्थिर रुह आ डिस्टर्ब हो नहीं और वचन रे आगु को बढ़ मोर विश्वास मु जेते बेले वचन नहीं कि आसु जे समस्त भल भाव शिख आ प्रभुंर परिचय पाओ निजर जीवन को सहीटा माने कौन लागू कर एक्टिव कर आम गोटे सिम जिते आम मोबाइल भर्ती करें अन्य जन को कॉल करने सेमती प्रकार आज जो वचन मु तुमको जनाऊे से वचन आम जमती से एक्टिव करूँ बोली तुम निज को निज से माने वचन को एक्टिव कर जे आम वचन को माध्यम कहे आज आज टॉपिक हूँ उद्धार विषय आज जे कौन से भाई माने भी समस्त को उद्धार हेबा आवश्यक उद्धार पाइबार आवश्यक प्रभु जीशु को जानबार आवश्यक आज जे कौन सी भाई मान को जे बड़ हो कि अंबानी हो कि सरकार हो कि राष्ट्रपति हो कि मंत्री हो जे कौन सी लोकर को भी उद्धार पाइबा निहाती आवश्यक आज मु समस्त निकट को आनी उद्धार विषय आज समस्त समस्ते वचन शिखबे आ समस्ते आग को बढ़े प्रभुंर परिचय निश्चिंत तुम वचन द्वारा शिखि पारब आसतु छोट प्रार्थना कर वीडियो को आम आग को बढ़ा हे सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु आपाग सुंदर वचन आम जीवन देवानी तो कटोर धन्यवाद दूसरी जीशु आपाग आज जो उद्धार टॉपिक जीशु आप आम जीवन में देवानी तो कटोर धन्यवाद दूसरी राजा पवित्र आत्मा सहायता और इच्छा और उपस्थिति निश्चित थी प्रभु जो मैंने वचन शिखा जाऊँ ज्ञान बुद्धि खोली दे शिखी बुझी तो नारी चली पार्बे साहाଯ୍य कर राजा ए सुंदर वचन जीशु आप देवानी तो कटोर धन्यवाद दूसरी ये प्रार्थना मु जीशु नाम रे मांगुचे सुने और दया कृपा प्रार्थना ग्रहण करे आमीन 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 प्रिय भाई भनी माने मु तमान को वचन पढ़ी तापरे मु आज उद्धार विषय मु तमान को सिखेबी आसंतो जहन लिखित सुसमाचार अध्याय 3 पद 1 रु 21 जाय आज मु पढ़ी दउची सुनंतो निकोदेम नामक जने व्यक्ति थिला से जने फारोसी थिला से जिउदी मान को जने मुख्य नेता थिला से दिने राति रे जीशुंग पाखको आसिला से कहिला हे गुरु आमे जानियोछु जे तुमे एक गुरु परमेश्वर द्वारा पठाई जाई अछ तुमे जो सब आश्चर्य कार्य करछ से गुडा को परमेश्वर साहाय्य न पाई केही करि पारिबे नाही जीशु शुणु 3 रे कौन लिखा है यहाँ हूँ आम जोर देवा कथा मु तुमको पढ़ी कि पछे मु तुमको गोटे गोटे नहीं कि मु बुझेबी जीशु तांको उत्तर देला मु तुमको सत्य कहूअछि प्रभु कौन कहले मु तुमको सत्य कहूअछि प्रत्येक व्यक्ति माने ए पृथ्वी रे जे कौन सी भाषा हो जे कौन सी धर्म हो जे कौन सी जाति हो जे कौन सी लोक हो मोर उड़िया भाषा बुझुचे आज समस्त बाइबल रे सब भाषा रे वचन लिखा है आ जे कौन सी भाई माने तमे जे कौन सी भाषा रे तमे पढ़ा पे चाहिए जोहन अध्याय 3 पद 1 रु तमे 21 जाय पढ़ी के तमे बुझी पारबो आज प्रभु कौन छे प्रत्येक शुणु प्रत्येक व्यक्ति कि शुणु प्रभु कौन कहला मु तुमको सत्य कहूँ प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूपे प्रभु खाली कहला नहीं ए निकिदम खाली तू कहनी
ନିକୋଦେମ ଖାଲି ମୋର ଜାତି କହିନି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଏ ଅଧା ଜାତିକୁ ବୋଲି କହିନି, ନା କହିନି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ମଣିଷ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଯେମିତି କେତେ ମାନେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜାଗାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ବଚନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ତ ଶିଖିନା, ତାଙ୍କେ ତ କେମିତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଜନ୍ମ ହେବା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବଚନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପଦ 3ରେ କଣ କହେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିକୋଦେମ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସାର ଲୋକ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା। ନିକୋଦେମ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଅଛି, ତେବେ ସେ କିପରି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ? ଜଣେ ଲୋକ କଦାପି ତାର ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ନା ସଂସାର ଥିଲା, ସେ ମାନେ ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ନିକୋଦେମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଥିଲା, ବାକି ତାକୁ ବଚନର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ସେଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହିଲା? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ସେ ଯଦି ବଢା ହେଇଯିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ମାର ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଥରେ ପଶିକି ସେ ଜନ୍ମ ନେବ ବୋଲି କହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଣ କହିଲା? ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିନଥିଲା ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୀଶୁ 5ରେ କଣ କହିଲା? ପଦ 5ରେ କଣ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି। ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ଆସିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଜଳ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ, ସେ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। କଦାପି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କାଟିଦେଲା। କଦାପି ଜଳରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡୁବ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କଦାପି କଣ ହେବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାର ପିତା ମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ ବଚନ ପଢି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବନ ଆତ୍ମାଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ କହିଲ, ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାର ପଡ଼ିବ। ପବନ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବହେ, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗତି କରେ। ତୁମେ ପବନ ବହିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନଥାଅ ଯେ ପବନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠାରେ ଯାଏ। ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି। ନିକୋଦେମ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ତୁମର ଇସ୍ରାଏଲ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁନା। ତମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ। ଆଜି କଣ ହେଲା? ଆଜିକାଲି ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ, ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ, ବାକି କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିছে? ଏ ସଂସାର ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଏ ସଂସାର ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ମୂର୍ଖାମୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମେ ସଂସାରରେ ବଡ ସ୍ଥାନ ତ ପାଇଛ, ବାକି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କଣ ନିଚ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ତ ଏଡେ ବଡ ଜାଗା, ତୁ ତ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ସେନାପତି ହେଇଛୁ, ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ ମାନେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ, ସେମିତି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ବଡ ନେତା ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମେ ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣୁ
ତା ସବୁ କହୁଅଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତା ତୁମକୁ କହୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତୁମମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂସାର ବିଷୟରେ ସବୁ କହୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କେବଳ ସେ ଜଣେ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଅଛି, ସେ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୂଷା ମରୁଭୂମିରେ ସର୍ପକୁ ଉଠାଇ ପଠାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ। ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ 16ରେ କଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦାନ କଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦାନ କଲା, ଯେପରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନାଶ ନ ହୋଇ ହେବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲା ଯେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲା ଯେ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଦାନ କଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲା, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି କହିନି ଯେ ତମେ ଖାଲି ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଲଗେଇନି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଆମେ ଟାଇଟଲ ଲଗାଉଛୁ, ହଁ ତୁ ଏ ଟାଇଟଲର, ତୁ ଏ ଧର୍ମର। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇବେଲକୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲକୁ ଧର୍ମ ବଦଳରେ ବାଇବେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲ ହଉଛି ସତ୍ୟତାର ବାଇବେଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛ ବାଇବେଲରେ ଧର୍ମ ବଦଳରେ ନ, ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି, ବୁଝଉଛି, ଶିଖଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତକୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ କେବେ ବିଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବିଚାର ଏହି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସେ ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ସେହି ଆଲୋକ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରତ ଥିଲେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଲୋକ ଘୃଣା କରେ, ସେ କେବେ ଆଲୋକ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଲୋକ ତାର କୃତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସତ୍ୟ ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ, ସେ ଆଲୋକରେ ନିକଟରେ ଆସେ, ତାପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖାଇଦେବ। ସେ ଲୋକେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାହା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟପିକ ଆସିଛି, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟପିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଦ 3ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବୁଝିବାଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ହୁଅ, ଏ ବଚନରେ ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଚାର କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଠେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା କରିନି ମୁଁ ସେ ଯାଇ କରିବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ବଚନ ବି ଆଣୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଏ ବଚନ ଶିଖୁଛୁ, କାହିଁକିନା ତାର ଦୟା ତାର କୃପାରେ ଆଜି ଆମେ ବଚନରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଦାସୀ ଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବି ପଢି ପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କରିଛି, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆଜି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ବାଛିବ ସେ କେବେ ବି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ହେବ, ପରିହାସ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ହଉ ଶିଷ୍ୟ ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି କେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜା ଦେବ ନାହିଁ।
आमे संसार बुद्धि ज्ञान पाइन आमे प्रभु को जो प्रभु आमको दे से बुद्धि ज्ञान आमे ए संसार रे आमे कोन करछु पठ दउछु आ जो जे कोन भाई माने जदि ए बुद्धि रे जदि बुद्धि हेबे बोले प्रभुଙ୍କର वचन जदि तांगे शिखबे बोले तांगे कदापि गोटे मनीष ठारे हारबे नाही आउ सबले तमे जागृत थ सबले तमे प्रस्तुत हो प्रभु कोन करी शैतान केतेले आसी तुम मानको विपद रे पठेइबो केतेले तुम कनको बर्तेइबो केतेले तुमको पापर काम करिया पई बोली तुमको आगुआ करो सेई थे प्रिय भाई भौणी माने समस्ते तमे माने प्रस्तुत थ जेतेले शैतान आसबो ताठु तमे किंती हबो विजय हे पारबो प्रिय भाई भौणी आसंतो आज आमे उद्धार विषय शिखबा जीशु तांको उत्तर देला ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ସେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କୁ ବିଷୟ କହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦାମ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦାମର ପାପରେ ଆମେ ପାପ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାପକୁ ମୁଁ କେମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେ ପାପକୁ ମାନେ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ କରିବି ସେ ପାପକୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତମେ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ନହେଲେ ଲୁକ୍ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଚାପ୍ଟରରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଓକେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢି ଦଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବାପା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ ପଦ 29 ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 29 ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ମରିୟମ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ କଥା ସବୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ଅଭିବାଦନର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ହୋଇପାରେ ସେ କଥା ସେ ବୁଝି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଅଛି ଶୁଣ ତ ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼ ଶୁଣ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବ ତୁମେ ତାହାର ନାମ ଯୀଶୁ ରଖିବ ପଦ 32 ରେ କଣ ଲେଖା ସେ ମହାନ ହେବ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ସର୍ବପରାସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକୋବ ବଂଶ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ ଯୀଶୁ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ମରିୟମ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପଚାରିଲା ଏ କିପରି ଘଟିବ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମରିୟମକୁ କହିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ସର୍ବପରିଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ତୁମେ ଏଇବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବାଳକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ ସେ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ଓକେ ଏଲି ଜନ୍ମ ପ୍ରବେଶ ପରେ ସମୟରେ ସେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହାଙ୍କର ଓକେ ସେ ରାତିରେ କେତେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଜଗିଲା
ଶୁଣନ୍ତୁ ସରି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋଠି ବଚନ ଟିକେ ମନେ ନଥିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମେ ସେ ଚେଷ୍ଟାକୁ ତମେ କେବେ ବୃଥା ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉଟା ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏ ସଂସାର ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଣ ଜାଣବାନି, ଆମେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନର୍କ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍वर्ଗ ଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏ ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା କହୁଛି ବେକାରିଆ କଥା? ନ, ଏଇଟା ସବୁ ସତ କଥା। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି ଏ ବଚନର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଛି ସବୁ କିଛି ଘଟିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ କହିଛି ତମେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ତମେ ଯୋଉ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ପାଇନ, ଯୋଉ ଯାଏ ତମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇନ, ସେ ଯାଏ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢି ଦଉଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 2:8 କଣ, ସେଇ ରାତିରେ କେତେକ ମେଷପାଳ ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡାକ ରାତି ସାରା ପଦାରେ ଜାଗେ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ମେଷପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଜ୍ୟୋତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଝଲକି ଉଠିଲା। ମେଷପାଳକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ଆଣିଅଛି। ତାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମର ତ୍ରାଣ କଥା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ସେ ତ୍ରାଣ କଥା। ସେମାନେ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 2:11 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି କହିଲା, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଚିହ୍ନି ପାରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସଂକେତ। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଙ୍କୁ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇଥିବା ଗୁହାର କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟ ଦୂତମାନେ ଆସି ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଏପରି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ପଦ 11 କଣ ଯେ ତମର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ତମର ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ, ସେ ଆମର ମାଲିକ ହେଇକି ସେ କଣ ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ନିଚ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମେ ଭାବୁଥିବ ଏ ବାଇବଲରେ ସବୁ କିଛି ମିଛ। ନ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ତମକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାର ହେଲେ କଣ ହେଲେ ସରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ତମେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦାମଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଜାତ ହଉ, ସେଥିରେ ଆମେ ପାପରେ ଜାତ ହଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନୁ, ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇନୁ, ସେ ଯାଏ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ହଁ ସେ ହିଁ ଏକ ଏ ଜଗତର ମାଲିକ ବୋଲି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କର୍ମ। ତମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, କର୍ମ କରୁଛ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି କରୁଛ, ତମଠି କର୍ମ ନଥିବ ନା। ତମେ ଯଦି ଅବ୍ରାହ୍ମର ବିଷୟ ଶିଖିବ ବୋଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯୋଉଟା କହିଲା ସେ ସେଇଟା କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଜର ଗାଁ ସବୁ ଛାଡିକି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛାଡିକି ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିଲା, ମାନେ ସେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣିକି, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି କହିବାର, ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖି ନଥିଲାନି, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଲା ସେ ସେଇଟା ମାନିକି ସେ ଗାଁ ଛାଡିଗଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ବାଞ୍ଜ ଥିଲା, ତାର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସାଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିବ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଆଦି ପିତା ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ କହୁଛି, ତମେ ଯୋଉ ଯାଏ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇନ, ସେ ଯାଏ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବନି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ, ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇନୁ, ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ କଣ ଯେ ସମର୍ପଣ କରିନୁ, ସେ ଯାଏ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିକୋଦେମ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଅଛି, ତେବେ ସେ କିପରି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ?
କାରଣ ଲୋକ କଦାପି ତାର ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ କଦାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତମ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଜଣେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଳରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜଳ ଆମକୁ ଦେଇছে, ଜଳରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଯାଏ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇନି, ଯୋଉ ଯାଏ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିନି, ଯୋଉ ଯାଏ ଆମ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିନେ, ସେ ଯେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଲୁକରେ ନା ଜହନରେ କୋଉଠି ମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ପଦ ମନେ ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ସେଇଠୁରୁ ତମେ କେବେ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ ବାହାର କରବ ନାହିଁ, କି ସେ ଛୋଟଟାକୁ ତମେ ମିଶେଇବ ନା, ମିକ୍ସ କରବ ନା, ତମେ ବଚନକୁ କେବେ ମିକ୍ସ କରବ ନା, ଯେମିତି ଅଛି ତମେ ସେମିତି କୁହ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିଚ୍ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ହଉ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ସେକି ବୁଝିକି ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ତମେ ଯଦି ସେଇଠୁ ଟିକେ ଯଦି କାଢବ ବୋଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ସେତେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ପଢ, ବୁଝ, ଏଇଟା କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯୋଉ ଯାଇ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଯାଇ ତମେ ପ୍ରଚାର କର ନା। এটা ଗୀତ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଦେବ, ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ବଚନ ବୁଝିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ନିକୋଦେମ, ସିଏ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମହତ ଗୁରୁ ଥିଲା, ହେଲେ ବି ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେ ବୁଝିପାରନି, କାହିଁକି ନା ସେ ସଂସାରିକ ଥିଲା। ସେ ସଂସାରର ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲା, ବାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ବହିଥାଏ ସେ ଗୁରୁ ନଥିଲା। ନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲା? ନୀଚ ଥିଲା। ସେ ମାନେ ସଂସାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ବାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ନୀଚ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲା ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ଯୋଉ ଯାଇ ମଣିଷ ଆତ୍ମାରେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ସିଏ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ, ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ କଦାପି ମଣିଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲା, ଯୋଉ ଯାଇ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଜଳରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାଇ ତାଙ୍କେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କେ କଦାପି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେନି। ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଯୋଉ ଜାତି ଯୋଉ ଧର୍ମ ବି ହଉ, ତମେ ମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉପହାର ଦେଲେ ପୂଜାରେ ସବୁ ଯେମିତି ହଉ ସାମାନ ହଉ, ଆଉ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ବି ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରୁନ। ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ଜଳରେ, ଯୋଉ ଯାଇ ଆତ୍ମାରେ ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଯିବ, ଆତ୍ମାରେ ହଉଛି ତମେ ଜୀବନକୁ ତମେ ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଯାଇ ତମକୁ ଆତ୍ମା, ତମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଯାଇ ଆସିନି, ତମେ ଯୋଉ ସେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବ। ତମେ ଯଦି ଯୋଉ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନେ, ସେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ପାକା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିছে? ଫାଷ୍ଟ ତମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ତମର ପାପକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ଜୀବନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ମୋର ନିଜର ରକ୍ତ, ମୋର ନିଜର ମାନେ ଲହୁ ମୁଁ ଦେଇକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବେକାରେ ସେ ନିଜର ମାନେ କୃଷ କାଠରେ ସେ ଝୁଲିନି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଝୁଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବୁଝ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାର ପିତା ମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଶୁଣ, ଜଣେ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାର ପିତା ମାତା ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟେ ଲୋକ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଠାରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନା, ଆମେ ସେ ଯାଇ ଆମେ ଆତ୍ମିକ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ସଂସାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକର ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଥିଲୁ, ଜନ୍ମଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ସବୁ ସେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପାଣିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ନିଜ
जीवन को से संसार रे आमे जते जाय पाप कर से सब के धोए हे कि आमे जते बाप्तिस्मा नौ जते आमे बाप्तिस्मा नहीं कि आमे जते बाहर को बाहर से आमे प्रभु को पाए बोली आमे पुनी थरे आमे जन्म नौच आत्मिक जन्म नौच प्रिय भाई भणी माने आमे सेकेंड थर जन्म नौच सेति पाए तुमे भाबो निजे जने बाप्तिस्मा नेले सहजरे आउ जो माने तो आजिकल तो छोट पिला माने बाप्तिस्मा नौछन बाकी जो जाय अर्थ में जानी न बाप्तिस्मा अर्थ कौन जानी न से जाय मु तुमको दया पूर्वक कहूँ तुम बाप्तिस्मा नियो ना भावुच तुम बाप्तिस्मा नेबाटा एटा गोटे रूल्स न तुम जो जाय निन पाप को तुम स्वीकार करने जो जाय तुम प्रभु को जान से जाय तुम बाप्तिस्मा नहीं कि किछि आवश्यक नहीं तुम जानी न जे प्रभु कौन प्रभु को द्वारा कौन आम जोटा करूँ सेटा तार अर्थ कौन तुम से जाय जानी न से जाय तुम बाप्तिस्मा नहीं किछि आवश्यक ही नहीं प्रिय भाई बहन मु तुमको कहूँ जो जाय तुम निज जीवन को परिवर्तन कर जो जाय तुमको निज जीवन को प्रभु को नाम समर्पण कर से जाय तुम बाप्तिस्मा नहीं कि किछि आवश्यक नहीं तुम नेले भी स्वर्ग को जाई पारबो ना एटा होची मु ग्यारंटी दउची प्रभु कौन कह गोटे आत्मिक लोक आत्मिक द्वारा जन्म निये तार अर्थ कौन निज जीवन को परिवर्तन कला परे तुम बाप्तिस्मा नहीं पारबो निज जीवन को तुम आज मु छोट उदाहरण दो आज तुम मद पिउछ से मद तुम प्रभु जीशु को नाम रे त्याग करो से दिन को आ केबे भी छुईबिनी बोली कहबो आज तुम गोटे खराब चिंता माने खराब काम कर खराब काम केबे भी करबिनी बोली जान आज तुम चुरौच तुम मु प्रभु आज मु तो ना रे चुरेबी सिंती तुम जदि कहबो बोले प्रभु निश्चिंत तुमन को उद्धार करे प्रिय भाई भणी माने गोटे मिनिट प्रिय भाई भणी माने आमे जो जाए आमे माने स्वीकार करिनु प्रभु जीशु को आमे निज जीवन को देनु से जे आमे बाप्तिस्मा नहीं कि किछि फायदा नहीं आमे भाबु बाप्तिस्मा नेले भी आमे नहीं को उद्धार पाइबु न जो जाय तुम जानी न जे बाप्तिस्मा अर्थ कौन आमे जते पानी रे बुडतो सेते आमे जते जन्म ठू आमे पाप करछो से पाप रु आमे कोन धुए होउछु तार प्रभु को ना रे आमे सेकेंड जन्म नौछु से प्रभु को ना रे आमे जते सेकेंड जन्म नौछु सेते आमे कोन करछु हमर सब पाप को आमे त्याग करी प्रभु को ना रे नम्रता सहित आमे चालुछु प्रिय भाई भणी तुम निश्चिंत वचन माधे निश्चिंत शिखुथिबार मोर विश्वास आत्मिक लोक आत्मिक ठारे जन्म निये तेणु आश्चर्य हुओ नाही कारण तुमे कहिल जे तुमे निश्चित पुनर्बार जन्म हेबाको पड़िबो पवन ता इच्छा अनुसार बहे निज इच्छा रे गत करे तुमे पवन बहिबार शब्द तो शुणुछ किंतु तुमे जानु न थाओ पवन केउठारु आसी थाए केउठारे जाए आत्मा जन्म नेउथिबा प्रत्येक लोक ठीक से ही परि शुण प्रभु कौन कहूँ आमे जते पवन बहुचे आमे पवन साउंड तो शुणुचे प्रभु पवन कुपट आसला कुपट गला आमे जानु ठीक सेमती प्रकार गोटे आत्मिक लोक आत्मिक ना रे जन्म नि एबे संसार लोक जो माने हिंदू जो संसार जे कौन से लोक प्रभु को तो खाली ना को जानते ताके किछि बाप्तिस्मा अर्थ कौन जानते ताके कौन भाबुचंते ओ एटा पानी रे बुडुछंते छाड़ो एटा कौन आमे भी बुडबा ताके चिंती भाबे बाकी प्रभु कौन कला प्रत्येक लोक ठीक तमे जिमती तमे पवन जिमती बहिले कुपट आसला कुपट गला तमे जान सिमती प्रकार ठीक सिमती प्रकार गोटे आत्मिक लोक जतले से आत्मिक भाव ठीक सही परी माने से जन्म नहीं थिबा प्रत्येक लोक ठीक सही परी केउठी जाए ताको किए जान माने से जतले आत्मिक लोक से जो काम कले भी मनुष्य माने बुझी पारबेनी प्रिय भाई भणी प्रभु कौन कहूची पुणी थरे किंतु तुमे जणी न थाओ पवन केउठारे आसी थाए केउठारे जाए आत्मिक जन्म नेउथिबा व्यक्ति प्रत्येक सेही परी जो माने प्रभुंकर आगुभाई जो माने प्रभुंकर स्वर शुण प्रभुंकर आज्ञा बहुछन तांके माने ठीक सेमती पर तांके केमती आसले केमती तांगर के ज्ञान आसला केमती बुद्धि आसला तमे जानी पारबनी माने तांगर माने हठात रे तांको बुद्धि आस माने प्रभु तांगर को प्रभु जतले 12 पेरित को से निजे बाछला प्रेरित माने प्रभु को पाखु आइले प्रभु तांका पाखु गला तांगर को बाछला जेते प्रभु प्रार्थना करता प्रभु कौन कहतला मु तो तू जो दिन सो दे जो मान को दे मु केबे भी हरेनी बाकी जन को ही हरैजे आ तो मनोनीत करवा लोक मान कदापि मु हरेनी
तार अर्थ कौन प्रभु आमको मनोनीत करिछि सेइते तमे जानि पारबने जे एटा कु मनोनीत कु पट आमे माने पवन आमे कु पट जाउछु कु पट आसे आमे जेमति जान आमे जेमति बुद्धि पाइछु जो ज्ञान पाइ सेटा तमे बुझी पारबने तमे जो जाय प्रभु को जानिन से जाय ज्ञान तो बुद्धि कौन तमे जानि पारने प्रिय भाई भणी मु तनको रिक्वेस्ट करछि मु तमनको ए वचन माध्यम में गोटे रिक्वेस्ट करछि तमे निज जीवन को पापमय जीवन तो उद्धार पाइबा पय चेष्टा कर सेथि पाए पद 9 रे कोन लिखा छै आसंतु निकोदेम पचारे एसबु किपरि संभव होई पारिबो जीसु तांको उत्तर देला तुमे इस्राएल जने प्रधान गुरु किंतु तुमे एसबु कथा बुझी पारु ना हो प्रभु कौन कहला तुमे इस्राएल गोटे प्रधान गुरु बाकी ए कथा तुमे किछि बुझी पारुन अरे बाबू प्रधान गुरु हेले कौन हैला तुम इंडिया रो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हेले कौन हैला बाकी माने प्रभु जोटा कहूँ सी सेटा बुझुनी से कौन करुचे आज इंडिया रो मुख्य आज जो इंडिया रो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जे कौन से लोक भी हो माने तांगे कौन ए आत्मिक ए बाइबल रे जदी तांगो को कोई बोले तांगो कौन लागो गोटे कहानी लागो तांग किछि बुझबे नै तांगो को जो जगह को भी जाओ नडिया गोटे दे देले फटेबे गोटे चर्च को जाओ मोहनबत्ती देले लगेबे चिंते तांगे कौन सत्यता कौन जानते एटा कौन एटा जोटा करछन ठीक ना भूल तांगे जानते बाकी लोक जोटे ताली मारुथिबे तांगे सेइटे ताली मारबे सेमती करना प्रिय भाई भनी सेमती करना कौन पाई ताली मारछंती सेटा फास्ट तमे दे माने चेष्टा करजे कौन पाई ताली मारछे कोथि पाई ताली मारछे को कारण पाई बोले सब कुछ बुझो तापरे ताली मार सेटा हो गोटे जण आज आम सब भूल कर बाकी गोटे जन मरे बोले कहीं मरुनु कहीं आम जानी जे आम मले आ संसार रहीबानी सेमती प्रकार आम जो भूल करुचे से भूल कले आम के क्षमा हेबनी बोले तुम फास्ट से भूल कौन से भूल आम कहीं करबु सब कुछ पचार बुझी सुझी कि आम से भूल को आगु को बढ़ा दे से भूल करवाटा केबे भी ठीक नुह भाई भौणी माने आम से भूल को छाड़वा दरकार आम जो भूल कर से भूल कले आम प्रभु आमको क्षमा देवनी बोले तुम से भूल को छाड़ी दियो आम जमी भावुचे आम थरे मले आम संसार आ रही पारबानी सेमती प्रकार जो गोटे मनीष कह अरे बाबू तो आज मरे बोले आम मरबानी ना आम सबू कथार साथ दौचे बाकी गोटे मनीष मरे बोले कहीं मरुनु कहीं आम जानी था आम जब मरी जा बोले संसार आम केबे रहीबानी प्रिय भाई सेमती प्रकार आम से भूल करा प्रभु आमको क्षमा देवनी आम से भूल कहीं करा बोले सेमती प्रकार तुम से भूल भी छाड़ी देवा निहाती आवश्यक पद 11 कौन लिखा जाए मु तुम सत्य कहूँ आउ थे प्रभु सत्य कहूँ मु तुम सत्य कहूँ आम जहाँ सब जानू ता सब तुम कहूँ आम जहाँ देखुचु ता तुम कहूँ किंतु आम तुम जहाँ कहूँ तुमने तो ता ग्रहण करूना प्रभु कौन कहूँ मु तो माने मु तुम जोटा कहूँ जोटा देखुची जोटा शिखुची जोटा मो संसार रही मो सब अनुभव कर बाकी मु तुमको सब प्रकार उदाहरण दौचे हेले भी तुम विश्वास कर आज जो आज मु प्रचार कर आज मु प्रभुंकर वचन मु तुमको प्रकाश करछि मु तांको क्लियरली भाबरे मु बुझे दउछि हेले भी तमे जदी से कथा को विश्वास करमाय सेतरे मोर दोष नाही प्रिय भाई भणी मोर दोष नाही प्रभु जो काम देछि मु से काम करूछि बाकी तमे से कामर मु काम करछि मते से कामर अर्थ मिलबो आज आमे गोटे मनीष काम कहीं करछ आमे किछि मिलू बोली आम काम कर प्रभु मत जो काम दे से काम पाई मु काम करुचे आ जो माने मोर वचन माने ए भौणी जोटा कहूँ बेकार फालतू रे टाइम आमर वेस्ट करबुनि बोली भाबु तो सेति पाई बोली मु निजको मु कॉल करबी मु निजको निजे मु कोन कहबी मो सेथिरे मु किछि मोर दोष नाही बाकी तमे सेथिरे तमे दोष हेबो जते प्रभु माने जते प्रभु नाही कोन करबो जते विचार करो जते प्रभु कहबो तमे संसार रही रही कौन कौन काम कले मोर प्रेरित मान माध्यम मोर प्रचारक पास्टर पास्टरियाणी प्रभु दास दासी मान माध्यम मु तुमको सत्यता तुमको वीडियो माध्यम तुमको चर्च सामने तुमको रोड सामने तुमको हाट बजार मु माने माध्यम रे मु तुम जीवन केमते परिवर्तन हो बोली मु तुम माने मोर प्रेरित मान को पठेली हेले भी तुम माने काहे तांको कथा सुनलनि बोले जते प्रभु पचारबो सेते तुमे कथा कहबार तुम ठीक आउ किछि माने पाटर कथा बाहर बनाए आ प्रिय भाई भनी से तुमको बाध्य कर वचन शिखवा चेष्टा कर वचन रे आग को बढ़वा चेष्टा कर आम जोटा कहूँ आमर किसी काम धंदा ना आम ये वचन आसिक तुमको कहूँ
आमठी प्रभु जो काम देछि आमे केमती से काम को पूरा कर बोले आमे जेमती माने निजर आग्रह सहित आम बढ़ुचे सेमती प्रकार प्रिय भाई भाई तमें मैंने भी शिख यहाँ निश्चिंत शिखा आवश्यक आम कहीं संसार रही अनेक प्रकार पाप रे कहीं पड़ा प्रभुंर काम कर प्रभु ना निजर जीवन कटेगा से प्रभु कौन कौची तमें मु तो तुम कौची बाकी तुम बुझुन कि ना पद 11 कौन लिखा मु तुमको ए संसार विषय सब कहूँ किंतु तुम्हें मत विश्वास करना प्रभु कौन मुझे संसार जो जोटा घटुचे से विषय सब कहूँ बाकी हेले भी तुम विश्वास करूना जदि मु स्वर्गर विषय कहबी तेज निश्चित भाव तुम्हें विश्वास भी कर प्रभु कौन कहूँ जदि मु संसार तुमने जो संसार रही जो काम कर खाली मु संसार उदाहरण दौची सॉरी गोटे मिनट संसार रही कि संसार उदाहरण दौची जदि तुम संसार रही संसार जिनस भी तुम उदाहरण बुझी पान तो प्रभु कौन कह जदि मु स्वर्ग विषय कहबी तबे तुम केमती बुझी पारब पद 13 कौन लिखाई मनुष्य पुत्र केवल जड़े जे कि स्वर्ग रे अच्छी से एकमात्र जे कि स्वर्ग रे जाऊ अच्छी मौसा मरुभूमि शुणु तो यहाँ हूँ आम को अनेक प्रकार शिखादायक पद 14 कौन लगे मौसा मरुभूमि सर्व को उठाई थिला ठीक सही परी मनुष्य पुत्र को भी ऊपर को उठाई जीव यह द्वारा मनुष्य पुत्र विश्वास कर प्रत्येक लोक अनंत जीवन लाभ करेंगे शुणु तो ये कौन शिक्षा दौचे जिते मशा जिते इस्राएल लोक मैंने पाप कले प्रभु गोटे साप को नहीं कौन कला माने क्षत करवाई बोली माने अनेक प्रकार क्षत है मशा जा प्रार्थना कला प्रभु मुझे केमती बचेबी केमती सुस्थ करवा प्रभु कौन कहला गोटे पितल सर्प तैयारी करे आ गोटे कौन कौन गोटे बाड़ी रे झुलई दे जे कौन से लोक से पितल सर्प को देखबे ऊपर को अनेबे तांगे समस्ते भल हे सेमती प्रकार प्रभु कौन कहला तांगे जेमती भल होथिले सेमती प्रकार आज मु क्रूसरे झुले जे कौन से लोक मते विश्वास करे समस्त उद्धार पाइबे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु अनेक माने भल माने संसार अनेक प्रकार उदाहरण दे दे आमको तमे जदि गणना पुस्तक अध्याय 21 पद 4 न जाए पढ़ब बोले तुम बुझी पार्ब जे आउ से इस्राएल रे लोक माने कौन पाप करथिले आ कौन पाई माने ताके प्रभु तांको मानको सर्प रे माने सर्प झुलै कि माने गोटे ऊपर जगह रे झुलै दे आ जे कौन से लोक देखबे तांको उद्धार पाइबे सेंते प्रभु कौन जे एहा द्वारा मनुष्य पुत्र विश्वास कर प्रत्येक लोक अनंत जीवन लाभ करे तमे जदि प्रभु जीशु सत्य रे से निजे आम पाई बोली से निजे क्रूस विध है तुम विश्वास कल तुम उद्धार पाइब यहाँ हूँ ग्यारंटी कथा पद 16 कहले मो परमेश्वर को ए पृथ्वी एते प्रेम कला मोर परमेश्वर ए पृथ्वी को एते प्रेम कला जे तांको एकमात्र पुत्र को दान कला परमेश्वर तांको पुत्र को दान कला जेपरी तांको पुत्र को विश्वास करते प्रत्येक व्यक्ति विनाश हेबे नहीं किंतु अनंत जीवन लाभ करेंगे प्रभु कौन कहे प्रभु ए जगत को एते प्रेम कला से गोटे एकमात्र पुत्र को दान कला जे कौन से लोक विश्वास करे से विनाश नहीं अनंत जीवन लाभ करे से प्रिय भाई भौणी तुम टाइम अच्छे से टाइम प्रभु निकट निज जीवन को समर्पण तुम टाइम अच्छे प्रभु ना निज जीवन को तुम समर्पण करके प्रभु ना आग को बढ़ापी चेष्टा कर मोर से रिक्वेस्ट आम पार्टी माने फाड़ी फाड़ी पार्टी करी जो आम प्रचार कर कौन आम काम ना भावुच आम तुमको सत्यता जनाऊँ तुम भल भाव बुझ तमें उद्धार पाओ तमें प्रभुंकर परिचय पाओ प्रभुंकर ना रे निजर जीवन कटाओ बोली आम तुमको आगे रिक्वेस्ट कर प्रिय भाई भणी तुमको आम तुमको गुड़ धरचे हाथ धरचे तुम निश्चिंत निजर जीवन को परिवर्तन करे संसार अभिलाष दूर रह तुम जो मरीज से धन संपत्ति तुम ठीक किसी तुमको काम देव ना तुम जमती आसला सेमती खाली हाथ रे जीव खाली गोटे तुम चेंज हे जो तुम छोट जन्म होता से तुम वस्त्र न था कि तुम संसार का जो तुम मरीज से गोटे वस्त्र ही तुम थी से गोटे आम
ଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇପାରିବାନି ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ପଛରେ ପଡବା। ଆମକୁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ହେବ, ଆମକୁ ପାପର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦାନ କଲି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସିଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ, ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ଶିଖଉଛି, ସବୁ ଜାତିକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ତମେ ମାନେ ଶିଖୁଛ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ତମେ ଶିଖିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଣ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ କଟେଇବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଗିଦାର ବି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ବାସିନ୍ଦା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ବି ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା କର ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ମାନେ ତମେ ଯଦି ନରକରେ ପଡୁ ବୋଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଏ, ମାନେ ନିଆଁ ଲିଭୁ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଟୁପା ପାଣି ପାଉନଥିବ। ତମେ ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଏ ସଂସାର ଅଭିଳାଷାଠୁ ତମେ ଦୂରେ ରୁହ। ପଦ 17 କଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଜଗତକୁ ପଠାଏ, ସେ ତାହାଙ୍କ ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଇ ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଠେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ସେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ରାସ୍ତା, ସେ ହିଁ ଆମର ପଥ, ସେ ହିଁ ଆମର ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି। ଯେ ମଣିଷ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଏ ସଂସାର ଜିନିଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ବଚନରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଜୁକେଟ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିଚୟ ପାଉଥିବ ମୋ ବିଷୟ। ପଦ 18ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକେ କେବେ ବିଚାର ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛ ସେମାନେ ତମେ ବିଚାର ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବିଚାର ଏହା ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ସେଇ ଆଲୋକ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଲୋକ ଆସିଲା, ସତ୍ୟତା ଆସିଲା, ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିଲା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆସିଲା, ହେଲେ ବି ଆଜି କଣ ହେଲା, ଆଜି ବାଇବେଲ ଆସିଲା, ଆଜି ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ତମେ ଶୁଣୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ, ହେଲେ ବି ତମେ କଣ କରୁଛ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡି ଛାଡି ତମେ କଣ କରୁଛ, ପାପରେ ପଡୁଛ। କଣ ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି, ଆଲୋକ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନ। ଅନ୍ଧକାର ହଉଛି କଣ, ଏ ସଂସାର ଅଭିଳାଷ, ଏ ଖରାପ କାମ, ମନ୍ଦ କାମ, ଚୋରି, ବେବିଚାରୀ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଏ ସବୁ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାର। ତମେ କଣ ହେଲା, ଆଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କଲ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ପସନ୍ଦ, ତମେ ଧନକୁ ପସନ୍ଦ କଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲ ନାହିଁ, ତମେ ନମ୍ରତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲନି, ତମକୁ ଝଗଡାରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାହିଁ, କାରଣ ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଲୋକ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତାକୁ ଖରାପ କରନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ ଆମେ ମଦ ପିନା ବୋଲେ ସେ କଣ କହିବ, ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବ, ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଣ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କଥା ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ କଣ ହଉଛି, ଏ ଛାଡ ତମେ କିଏ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିବେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା, ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା। ସେ କେବେ ଆଲୋକ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଲୋକ ତାର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖାଇଦେବ। ମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ କେବେ ଆଲୋକ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ କାମ, ତାଙ୍କର ଖରାପ କାମ, ତାଙ୍କର ଚୋରି ବେବିଚାର, ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର, ନିଜର ମା ବାପାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେବେ ଆଲୋକ ଆସୁନି। ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପଡିଛ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜାଣିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ପଦ 21ରେ କଣ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ଲୋକ ସତ୍ୟ ପଥେ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଆସେ, ତାପରେ ଆଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଇଦେବ। ସେ ଯେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ତାହା ସେ ପରଶା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଅଛି। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖି ମାନେ ପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଆଲୋକ କ'ଣ, ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ, ତାଙ୍କେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାମ ବି କଲେ ଭଲ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଖୁସିରେ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଟାଅ। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୌନ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 50ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜୌନ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 50। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳରେ ନିକୋଦେମ ଥିଲା। ସେ ଏହି ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆମର ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକର କଥା କଥା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ନ ଶୁଣି ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିଅଛି ଆମେ ନ ଜାଣି ତାହାଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା? ଆମେ ଯୋଉ ଯେ ଆମେ ଶୁଣିନୁ, ଯୋଉ ଯେ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ସେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମାନେ ପାପ କରି ପଡ଼ିଥାଉଛୁ। ପାପରେ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖୁନୁ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ତୁ ବି ଭୁଲ, ତୁ ବି ଚୁରେଇଛୁ, ତୁ ବି ଠକିଛୁ, ତୁ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ଜଣକୁ ଆମେ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କି ଭଲ କହିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିକୋଦେମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ହେଲେ ବି ସେ ଭୟ କଲାନି। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଆମେ ଯୋଉ ଯାଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମାନେ ଅପରାଧୀ ଦେଖିନି, ଯୋଉ ଯାଏ ସେ ଖରାପ କାମ କରିନି, ସେ ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିନୁ, ସେ ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାନି କି ବିଚାର କରବାନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜିଠୁ ତମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାପମୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ ଯୋଉ ଯାଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛ, ସେ ଯାଇ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ସେଖିକି ସତରେ ସେ କରିଛି କି ନାଇଁ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କର, ତାପରେ ତମେ ବିଚାର କର। ପଦ 14 15ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଜୌନ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ 15ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ଆଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଜୁକେଟ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଆମେ କେମିତି ଶିଖିବା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୌନ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ 15 କ'ଣ? ମତେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାମ କରିବ। ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି? ତମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କର, ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାର କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି? ତମେ ଖାଲି ପ୍ରେମ କଲେ ହେବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନିଜ ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେବା ପାଇଁ ହବ। ତମେ ଆଜ୍ଞା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ତମେ ଭୁଲ କାମ ଯାକ କରୁଛ ସେଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼ବାକୁ କହିବ। ତମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିছে ଛାଡ଼, ତ୍ୟାଗ କର, ନମ୍ରତା ହୁଅ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହେ? ଆଜ୍ଞା ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିছে? ମତେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରେମ କର, ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାମ କର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି? କ'ଣ ତମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାମ କର। ଗୋଟେ ଟିଚର କ'ଣ କହିଛି? ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ହଉ, କଲେଜ ହଉ, ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଶିଖୁଛୁ। ଟିଚର ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ଟିଚର କ'ଣ କହିବ? ବାହାରକୁ ପଳା ବୋଲି କହିବ। ଯଦି ସଂସାର ଟିଚର ହେଇକି ସେ ସେମିତି କହିପାରୁଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅନେକ ଜିନିଷ ସିଏ ତାର ଦୟା କୃପାରେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ତାର ଆଜ୍ଞା ବହ କାହିଁକି ହେବାନି? ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମତେ ଖାଲି ପ୍ରେମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବାକି ମୁଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେ କାମ କର, ସେ ଆଜ୍ଞା ବୋ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି।
ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନରେ ଆଜ୍ଞା ହୁଅ। ଯୋଉ ଯାଏ ତମେ ଆଜ୍ଞା ବହିନ ସେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କେବେ ବି ନାଇଁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି କେବେ ଭାବନି। ସେମିତି ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ 1 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ମୋର ପିତା କୃଷକ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ସେ ତାହାକୁ କାଟିଦିଏ, ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଫଳ ଫଳ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ କଟାଇବା ପରି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିছে, ମୁଁ ହଉଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ମୋର ପିତା ହଉଛି କୃଷକ, ମୋର ହଉଛି ଶାଖା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଚେର, ଆମେ ହଉଛି ଡୁଆଇଁ। ଯୋଉ ଯାଇ ଚେର ଯଦି ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଡୁଆଇଁ କେମିତି ରହିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଏବେ ଆମେ ଡୁଆଇଁ ହେଇଛୁ, ଚେର ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଯାଇ ସିଏ ଯଦି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପାଣି ଦେବନି ଆମେ ମରିଯିବା। ତାର ଦୟାରେ ତାର କୃପାରେ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କଟାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି, ଯୋଉ ଯାଏ ମୁଁ ହଉଛି କୃଷକ, ମୋର ପିତା ହଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଗଛ, ମୋର ପିତା ହଉଛି କୃଷକ। ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଯାଇ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଖାଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ କହିছে ସେ କାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉ ଯାଇ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନେ, ଯୋଉ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପାପମୟ ଜୀବନଠୁ ତମେ ଅଲଗା ହେଇନ, ସେ ଯାଇ ତମେ କେବେ ବି ଭାବନି ଯେ ଆମେ ସ୍वर्ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ନ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ସଂସାର ଯୋଉ ମନ୍ଦଳ ଅଭିଳାଷରେ ପଡିଛ ସେ ସବୁକୁ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ହଉଛି ସବୁ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ କଟାଅ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଯଦି ନେବ ବୋଲେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛ ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛ ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଇକି ବି ତମେ ନରକରେ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଯୋଉ ପାପ କାମ, ଯୋଉ ଭୁଲ କାମ, ଯୋଉଟା ଚୋରି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମଦ, ନାଶ, ବିଡି, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରୁଛ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମାନେ ଖରାପ ନେଚର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଖରାପ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଉପରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯୋଉ ଯାଇ ତ୍ୟାଗ କରିନ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ପାଇଛ ବୋଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲା ହେଲେ ବି ସେ କଣ କଲା, ତମେ ଯଦି ଯକ୍ଷର ଯଦି ପଢବ ବୋଲେ ସେ ମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟକ। ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ବାଇବଲରେ ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ନଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାକି ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଧାନ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲା, ହେଲେ ବି ସିଏ ନାଇଁ କି ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ତାଠି ଧନୀ ଥିଲା, ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ କଣ କଲା, ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସିଏ ନାଇଁ କି ସେ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଚଢିଗଲା। ସେ ଏତେ ସେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ସଂସାର ଜିନିଷଠୁ ସେ ବହୁତ ବଡ ବୋଲି ସେ କଣ କଲା, ତାର ଧନ ଥିଲା, ତାଠି ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୋର ଥିଲା, ହେଲେ ବି ସେ କଣ କଲା, ସେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖିବି ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ବୋଲି ସେ କଣ କଲା, ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଲା। ଗଛ ଉପରେ ଯୋଉ ଯାଇ ଚଢିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲା ଯକ୍ଷ ଆଜି ମୋ ତୋ ଘରେ ଆସି ଖାଇବି। ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି, ତମେ ଯଦି ମତେ ଖୋଜେଇବ ମତେ ପାଇବ, ତମେ ଯଦି ମତେ ଡାକିବ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି। ଯୋଉ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ ନାହିଁ ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ତମ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ଖୋଜେଇନ ପ୍ରଭୁକୁ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯକ୍ଷଟି ସବୁ ଥିଲା ହେଲେ ବି ସେ କଣ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମତେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ବାକି ମୋଟେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା ସେ କଣ କଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ଧନର 4 ଭାଗ ମୁଁ ମାନେ ବାଣ୍ଟି ଦେବି, ମୋର ଧନର ଅଧା ଭାଗ ମୁଁ ସବୁ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଠକିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 4 ଗୁଣ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇକି ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଛାଡିଦେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ସଂସାରରେ ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛ ସେତେ ଦିନ ତମେ ମାନେ ଧନରେ ତମେ ଅଭିଳାଷରେ ତମେ ପଡିଥିବ। ଯେତେ ତମେ ମରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ତମେ ଛାଡିକି ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ଅଛ ସେତେ ଦିନ ତମେ ଯୋଉଟା କରୁଛ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା, ସେଟା ଭଲ କାମ ନା ଖରାପ କାମରେ ସବୁ ଦେଖି ସୁଝିକି ତମେ କର।
ଧନ ପଛରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯିବୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯଦି ତମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇନ, ସେ ଯାଇ ତମେ ଯୋଉ କାମ କଲେ ବି ସେଇଟା ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବନି। ଆଉ ତମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ପଇସା ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ଦେବୁ। ନ, ତମେ ସେଇଟା କଲେ ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତମେ ଜଣକୁ ଠକୁଥିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦଉଥିବ, ସେଥିରେ ହେବନି। କାହିଁକିନା ତମେ ଯାହାର ଠକୁଛ ସିଏ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ କାମ କର, ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଲାଇକ। ତମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛ, ବିଜନେସ୍ କରିବା ମନା ନାହିଁ, ବାକି ତମେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ହିସାବରେ ବିଜନେସ୍ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଉଦ୍ଧାର କ'ଣ ଜାଣିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛ, ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛ, ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ ସମର୍ପଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପରିଚୟ ପାଅ। ଆଉ ତମେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ସବୁ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ପରିଚୟ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ତମ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଟେଇ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ବଚନରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ଶିଖୁଛ, ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନ କଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ କଟାଅ। ଆଉ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ପାପରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେ ପାପରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ କାମଠୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ତମେ ନିଜର ଜୀବନ କଟାଅ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଗୀତ ନାଚ ଏସବୁ ଧନ୍ଦାରୁ ତମେ ଅଲଗା ହୁଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଓକେ।